माई गुर चरनी चित लाईऐ माई। गुर चरनी चित लाईऐ प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर ध्याईऐ रहाऊ। अंतर एको बाहर एको, अंतर एको बाहर एको, सब में एक समाईऐ। घट अव घट रहा सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाईऐ। उस्तत करे सेवक मन के तेरा अंत न कतहूँ पाईऐ। सुख दाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाईऐ। डंडौत बंदन अनक वार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर, चवर अते तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल। शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अते पवित्र हजूरी अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਮਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। हे मेरी माँ, उस वाहिगुरु के चरणों विच अपने चित्त नूं अपने मन नूं जोड़। जिथे जुड़न दे नाल मन जिहड़ा प्रसन्न हो जाता है ते कौल फुੱਲ की तरह खिड़ जाता है।
माई किहदे वास्ते शब्द वरत्या पातशाह ने? माँ शब्द मत माता संतोख पिता। पातशाह जी कहते जिहड़ी तेरी मत है ना, ये माँ है। मत माता, मत मीन्स अकल, सुरत, दिमाग, ध्यान, बुद्धि। ये शब्द वक्खो वक्री ने, अर्थ एक ही है। अपनी मां नूं ये शब्द, अपनी मत नूं ये शब्द कहे ने, हे मत, जे किते ध्यान जोड़ना भी होवे तां गुरु दे चरनां विच ध्यान जोड़िया कर। ये साडी मत ही है ना। आसे पासे ते बड़ी टिक जाती है। कई बार गुरु के चरणों में आन के गुरबाणी नाल नहीं जुड़ती, मत है। फिर असी खुशियां लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, असी कहने मैं खड़ाऊ दे विच रवां, खिड़िया रवां। पातशाह जी कहते जे खुशियां लेना चाहता है ना, खड़ाऊ विच रहना चाहता है, तो मत नूं ये गल कही है कि गुरु के चरणों में अपना चित्त जिहड़ा जोड़ के रख। फिर जे तू चाहता है मैं खिड़िया रवां, मैं आनंद विच रवां, मेरे घर विच खुशियां रहनियां चाहिदियां ने, मैं खुश रवां, फिर अपना चित्त जिहड़ा गुरबाणी नाल जोड़ के रख, गुरु नाल जोड़ के रख। ध्यान देना। जे आपां एक दिन अगे भी बेनती की सी, ये फॉर्मेलिटियां नहीं आ भी आपां आए आ गुरु की गोद विच मत्था टेकिया, प्रसाद लिया, घर नूं चले गए। पातशाह जी दे बाणी अंदर फरमान करते हैं, सतगुर सब को देखदा चेता जगत संसार, डिठे मुकत ना होवे जिचर शब्द ना करी विचार। वेखण नाल मुक्ति नहीं होनी। जे आप आए हैं तो वेख के चले गए, वेखण नाल नहीं मुक्ति होनी। जिन्ना चਿਰ तक आप गुरु के शब्द की विचार करते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं। जिदन आप गुरु की गोद में बैठ के, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद में बैठ के गुरु के शब्द की विचार नूं सुनना, समझना शुरू कर दिता रब दे प्यारिओ, उदण साडे घर दे विच खुशियां आउणियां आरंभ हो जाणियां ने, समझ लग जानी है। तो चित्त जुड़ना किवें है? मन नूं समझाउणा है ना। पातशाह जी ने सानूं दस दिता चित्त किवें जुड़ना है, समझा दिता। माई गुर चरनी चित लाई है, प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे, सदा सदा हर ध्याई है। सदा ही उस मालिक नूं ध्याना कर, उस वाहिगुरू नूं ध्याना कर। किहड़े वाहिगुरू नूं? जिहड़ा जातां पातां विच नहीं वंडिया होया। किहड़े वाहिगुरू नूं ध्याना जी? जिहड़ा धर्म विच नहीं वंडिया होया भी ये फलाने धर्म का वाहिगुरू है, ये रब फलाने धर्म का नहीं, इको ही है। साहिब मेरा एको है, इको ही परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू। ये वंड दिता मनुख ने, मेरा आ है तेरा आ है। वो केड़ा है? अंतर एको बाहर एको, सब में एक समाई है। वो जिहड़ा परमेश्वर है ना, जिस वाहिगुरू की गल, जिस रब की गल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज करते हैं, धन गुरु नानक पातशाह महाराज करते हैं, वो सारियां विच इको ही समाया होया है। अंतर एको बाहर एको, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, सारियां विच एक है। सब में एक समाई है, सारियां विच इको जिहा है।
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਜਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਵਸੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਹੂੰਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਹੂੰਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਬਾਹਰ ਏਕੋ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸੋਚਾ ਸੋਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ? ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ
ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾ ਲਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਖੀ ਲੜ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਥੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਹਥੌਲਾ, ਫਾਂਡੇ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਬੜਾ ਰੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਮਣ ਬੈਠੇ, ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਮਣ, ਕਛਹਿਰਾ ਧਾਰੀ ਬਾਹਮਣ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਮਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ? ਹੱਥ ਹੌਲਾ, ਹਥੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਾਂਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਅਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਫਾਂਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ 9/9 ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਲੁੱਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਜੇ ਬਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਓ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਾ ਆਵੇ, ABC ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਦੱਸ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਧਰਮਸਾਲ, ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਲਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ। ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਵਾ ਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ ਜੀ, ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਾਹਮਣ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਕਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
50 ਵੀਰ आ गए ने, बीबियां तो जादियां आउंदियां ने, बाबा जी किहड़ी जात आ तुहाडी? बीबियां जादियां पुछदियां ने किस जात नाल संबंध रखदे हो? साडा जिहड़ा संबंध है सिੱਖੀ नाल संबंध है, साडा संबंध है गुणां नाल। असीं सारे भैण जदों अंम੍ਰਿਤ छकाउंदे आ ना, पंज भाई, पंज सिंह, पंज प्यारे, उदों की कहंदे ने, सिखा अज तो तेरी जात कोई नहीं, तेरा गुरु, तेरा प्यो, तेरा पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, माता मां साहिब कौर, वासी आनंदपुर साहिब का, जिन्होंने अंम੍ਰਿਤ छकिया उन्होंने शायद चेता होवे। तू वासी कितों का है? आनंदपुर साहिब का। प्यो तेरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज, माँ माता साहिब कौर है। जदों अंम੍ਰਿਤ की दात मिल गई, साडा प्यो एक हो गया, साडी माँ एक हो गई, असीं वासी शहर पिंड एक दे हो गए, फिर भी असीं वो चीज़ लैके बैठे हुए हैं, तू किस जात का? खास करके अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ तो छड़ दईए, बाकी पुछी जाइए। खैर ये चीज़ां साडे विचों खत्म हो जाणियां चाहीदियां सी। सिੱਖੀ साडा एक वखरा देश, वक्री बोली, वखरा पहरावा, ये साडे विचों तां खत्म हुंदियां, बाकी होण जां ना होण साडे विचों ते खत्म होणियां चाहीदियां सी। असीं फिर भी लैके बैठे हुए हैं, क्योंकि जे कोई होर बंदा ये गल कवे नानके, फिर मन्नीए जां ना मन्नीए, साडे गुरु ने गल कही है, साडे प्यो ने गल कही है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये गल कहते हैं, सिखा तेरी कोई जात नहीं हैगी, जात का गर्भ ना हंकार ना करी, अगे जात ना पुछे, गां जाके तेरी जात नहीं पुछी जानी। ये कौन कह रहा जी? धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिहदे अगे आपां नित आण के सिर झुकाउंदे हां। ते सिर झुकाउण दा की मतलब है? सच्चे पातशाह मैं आ सिर तेरे अगे झुका दिता है, तू हुण अपनी मत इहदे विच पा दे। सिर झुकाउण दा भाव अर्थ की है? मैं अपनी सुरत, अपना सिर तेरे अगे झुका दिता, इत्थे जो मेरी मत सी वो कढ दे ते अपनी मत विच पा दे तू। असीं पहलां ही भांडा भर के लिआए होए हां ते गुरु की मत कित्थे पैनी है? जिहड़ियां असीं परिक्रमा करदे हां, इहदा भाव अर्थ की थी? कोई समा बन जावे, कोई समा आ जावे, सच्चे पातशाह मैं जिहड़ा तन है ना, जिहड़ा शरीर है, ये वार देवांगा। असीं परिक्रमा करदे हां ना गुरु के उपर दी, इहदा भाव अर्थ की है जी? कोई समा बन जावे, कौम नूं लोड़ पै जावे, पंथ नूं लोड़ पै जावे इस शरीर दी, ते मैं शरीर वार देंगा। ये वारन का भाव अर्थ ये है, ये वहम भरम नहीं। हर एक कला कला कदम तुसीं चल के आउंदे हो ना गुरु के गोद विच, कल्ले कल्ले दे वक्रे वक्रे अर्थ ने, कुछ मकसद है, कुछ कारण ने, क्योंकि ये अंध विश्वास दे विच नहीं गुरु का ज्ञान। तुसीं गुरु की गोद विच आउणे हो, वहम भरम दे विच निकल के, कर्म कांड विचों निकल के आओ। पातशाह जी खीरलियां पंक्तियां विच फरमान करते ने, उस्तत करे सेवक मुन केते, तेरा अंत न कतहूँ पाई है। बड़े ऋषि मुनिया ने महाराज तेरा उस्तत करते हैं तेरी, पर तेरा अंत नहीं पा सके। सुख दाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाइए। तू सुख देने वाला, सुखां दा दाता है, सारे दुख सुख जिहड़े ने तेरे कोलों ही प्राप्त होंदे ने। सच्चे पातशाह सुख देने वाला तू ही है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। तू सारियां नूं सुख दिंदा है। सच्चे पातशाह किरपा कर, तेरे कोलों ही सुखां की प्राप्ति होनी है, तो आपां भी उस परमेश्वर नूं ध्याना करिए। जन नानक सद बल जाइए। मैं सदा इहो जे गुरु तो फिर बलहारे जावां, इहो जे गुरु तो सदके जावां, जिहदी गोद विच आउण दे नाल सुखां की प्राप्ति हुंदी है, सुख जिंदगी विच आ जांदे ने। आईयां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। आपां आउंदे हां गुरु की गोद विच, सतगुरां की बाणी नाल सांझ पाउण दा यतन करिया करिए। जिहड़ा अपना मन है, सुरत है, इनू कंट्रोल विच जरूर रखना, काबू विच, तां जो सानू गल सतगुरां की बाणी की समझ लग सके। जे ध्यान इत्थे नहीं है, मन होर किते गया होया है, तन इत्थे है, फिर भी समझ नहीं लगनी। आपां एक दिन अगे भी बेनती कीती सी, घर दे विच प्रशादा भैणां लाउंदियां होण ना प्रशादा, ते ध्यान किते होर होवे ते प्रशादा जां ते कच्चा रह जावेगा जां फिर ज़्यादा सड़ जावेगा। सब्जी बनाउंदियां ने, जे ध्यान किते होर है, ध्यान विच है नहीं, तो लूण जां ते वध पै जावेगा जां फिर घट पै जावेगा। ध्यान विच रखना बहुत जरूरी है गुरमुख प्यारिओ।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜਪੋ, ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਸਲਫ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਠ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।